24 America This Week starts right now. ക്യാമറ കണ്ണുകളുടെ നടുക്കൊരു കൊലപാതകം. സുരക്ഷിതമോ ന്യൂയോർക്ക്? So you could see how he approaches Thompson from the back. Before then, where we freeze the video, he fires those shots at Thompson. He stands the iconic Hilton Hotel where tragedy struck. This is the exact spot where Mr. Brian Thompson ബ്രേക്ക് പോയ കാറിനെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് തടയുന്ന പോലീസ്. I'm gonna hit the cop. I'm gonna hit him. I didn't mean to. I swear the No, cop they know. Hey, stop. ma'am, it's okay. They know. I didn't mean to. I didn't mean to. സെഞ്ചുറി അടിച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ, കുതിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരുടെ പ്രഥമ സംഗമം ന്യൂജേഴ്സിയിൽ. ആധാരം ഒടുവിൽ വഴിയാധാരമാകുമോ? ആശങ്കയോടെ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ. സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത്? അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അന്യാധീനമായി പോകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. 24 America This Week, here now. ക്യാമറ കണ്ണുകളുടെ നടുക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പായ യുണൈറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ബ്രയൻ തോംസന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ഇപ്പോഴും ന്യൂയോർക്ക് നഗരം നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് പോലീസിന്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ എവിടെയൊക്കെ? പരിശോധിക്കുന്നു ലിസ് പൗലോസ്. I'm reporting from the scene of the shocking crime that has left the community in stunned silence. Behind me stands the iconic Hilton Hotel where tragedy struck. This is the exact spot where Mr. Brian Thompson, chief executive of world's largest healthcare provider, United Health Group, was senselessly gunned down. To my right, you can see the direction from which the assailant fled the scene. Thanks to New York City's vast network of approximately 18,000 CCTV cameras, the shocking murder of Brian Thompson, CEO of United Healthcare, was captured in chilling detail by surveillance cameras. The dramatic footage reveals a suspected gunman dressed in black and carrying a gray backpack standing alone on West 54th Street around 6:40 a.m. He waited patiently, seemingly unperturbed by the morning crowd, before crossing the street directly towards Mr. Thompson. The video graphically records the moment of 6:44 a.m. when the assailant, displaying a disturbingly calm demeanor, shot the CEO multiple times before nonchalantly walking away. For a male, about 5 feet 10 inches in height, cream-colored jacket, black mask, black gloves. We are on the right pathway. I think this shooter is trying to send a message that someone, either himself or a loved one or someone close to him, has been harmed by this insurance company. City bikes have become an integral part of New York City's transportation network since their launch in 2013. With a vast fleet of over 33,000 bikes, they provide a convenient and affordable way to navigate the city. This city bike was used by the assailant as a getaway vehicle. The assailant escaped from 7th Avenue and fled towards Central Park. Interestingly, New York City boasts an extensive network of over 18,000 cameras. While the exact location of these cameras remain unknown, one thing is certain. Once you enter the city, you are constantly moving within a vast web of surveillance. The average citizen in New York is videotaped or photographed 100 to 200 times a day. And we clearly understand that this is just a part of our reality. Investigators working with a growing list of details about the suspect they believe fatally shot Brian Thompson continued to pursue leads on Friday as they searched for the gunman, who they now suspect may have left the city on Wednesday following the shooting. This is Liz Paulo signing off, 24 New York. ട്രംപിന്റെ വരവിൽ ആശങ്കയോടെ ചൈന. വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പുതിയ പോർമുഖം തുറന്ന് ചൈന. In a bold move, China has demonstrated its readiness for a potential trade war with the United States as President-elect Donald Trump gears up to assume office again. China has lodged a stern protest with the United States,
for its update of the semiconductors to export control measures sanctioned against Chinese companies and malicious suppression of China's technological progress. I want to reiterate that China firmly opposes the United States overstretching the concept of national security with abusive export control measures and illegal unilateral sanctions on longer jurisdiction against unilateral Chinese companies. Within a day of the US announcement, China imposed an immediate ban on the export of 4 critical minerals to the US, showcasing a new aggressive trade stance. Experts point out that while China lacks in some cutting-edge technology sectors, it has significantly reduced its reliance on American supplies, particularly in less advanced semiconductors. Imposing tariff is not going to lead anywhere. Imposing tariff is going to cost Americans. It's a question to be discussed once the new administration assumes office in Washington, D.C. next year. The looming question remains, how will the incoming Trump administration address this assertive new posture from China? With a significant trade imbalance favoring China, the stakes are high, and the economic global landscape could be on the brink of another tumultuous era. This is Jay and Joseph, 24 USA. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ബിറ്റ്കോയിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണ് 24 ഫൈനാൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Hey there, cryptocurrency crusaders. Grab your virtual wallets and buckle up because Bitcoin has just reached new heights. In what can only be described as the Mount Everest of crypto peaks, Bitcoin has smashed through the $1 lakh mark for the very first time. And what's fueling this digital gold rush? None other than President-elect Donald Trump's embrace of all things crypto. A little love from the White House is giving Bitcoin an extra shine. I pledge to the Bitcoin community that the day I take the oath of office, Joe Biden and Kamala Harris's anti-crypto crusade will be over. It will end. It'll be done. It'll be done. Bitcoin has been on a roller coaster ride, climbing more than 40% in value in just a matter of weeks. Once the cool kids at the back of the class, the crypto community is now at the front cheering for Trump. So, if you have got any Bitcoin, hold on to your hats and maybe your coins too. Bitcoin is going up because it has gone up recently. People are playing this momentum. They have seen people on television get rich. This is a get-rich-quick scheme. Get-rich-quick schemes always end badly. Looks like the digital currency just got its VIP pass to the White House. Good evening, I'm Christina Cherian and thank you for tuning in. Stay tuned for more crypto news and remember, the future is digital. മരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ രക്ഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പോലീസും. ബ്രേക്ക് പോയ കാറിനെ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ച ഒരു അമേരിക്കൻ പോലീസ് സ്റ്റോറി. I need help. My brakes won't stop. My car won't stop. My brakes aren't working. Sheriff deputies in southern Illinois responded to this 911 call from the driver of a runaway vehicle that was traveling about 30 miles per hour. I'm scared. Turn right at the next road, okay? I can't stop. If you don't turn, you're going to go into a lake. We need you to turn, okay? I just go into the ditch. I don't care at this point. The driver, who was pregnant, said her brakes had stopped working and the car wouldn't slow down. I'm 20 weeks pregnant. I cannot die today. Deputies caught up to this vehicle, then executed a maneuver known as a rolling roadblock. This is going to be where she's going to run off the end of the road. We're going to have to do something. One deputy pulled in front of the runaway car before slowing down to bring both vehicles to a stop. I'm going to hit the cop. I'm going to hit him. I didn't mean to. I swear the No, car they know. stop. Hey, ma'am, it's okay. They know. I didn't mean to. I didn't mean to. About 1,300 feet from a local lake with minimal damage to her car, Sheriff Jeff Diftrich said the runaway car likely would have ended up in the water if his deputies hadn't intervened. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേരളത്തിലെ വസ്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുമോ പരിശോധിക്കുന്നു 24 ഹ്യൂസ്റ്റൺ ബ്യൂറോ. 60കളിലും 70കളിലും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മലയാളികളുടെ നാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാണ്. ആ സമ്പത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? 24 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് 24 ഈ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ 24ന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.
ഒരു വലിയ ജനതയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഇന്ന് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുവപ്പ് നാടകൾക്കുള്ളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളുണ്ട്, കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ എന്താകും എന്ന് ആകുലരാണ് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾ. പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളൊന്നാണ് നാട്ടിലെ ക്രിമിനൽ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ്. OCI കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ 2 ഐഡിയുമായി ആധാർ നേടിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. ഈ കടമ്പ കടന്ന് പാൻ കാർഡ് ലഭിച്ച് എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാം എന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കുകളാണ് ഇവരെ ഈ പുറകോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്? ഗവൺമെന്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, അതോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത്? അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അവിടെ കുറച്ച് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, എത്രയുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് എക്സാക്ട് അറിയത്തില്ല. അത് അന്യാധീനമായി പോകാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുതിരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രഞ്ജിത്ത് പിള്ളൈ, 24, ഹ്യൂസ്റ്റൺ. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. President Donald Trump's plans to deport undocumented immigrants in what he describes as the largest deportation operation in American history is going to shake up the United States construction sector, which heavily rely on immigrant labor. They're contributing to our economy and they're paying taxes, and they've been here often for 10, 20 years without having legal status. Will have a big impact on our economy. Analysts predict that deporting a substantial portion of the undocumented workforce could lead to labor shortages, delaying projects and driving up costs. This would affect not just construction but also related sectors like housing and infrastructure development. Luchamos por ti. It's not good. We remember what it means. It means babies, children crying about separated families. We remember all of this. But we also know that there is a lot that our state leaders, our legislators, and our governor can do to thwart Trump's deportation agenda. Industry leaders argue the policy could derail the building sector, which is already struggling with a labor shortage, that potentially leading to higher home prices and construction delays. Investors are watching closely to see how this policy might unfold with its huge political and legal challenges and the potential effects on real estate and construction stocks. Trajan C. Kannan, Central News Desk, Kochi. ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് പണി മുടക്കി കാനഡ പോസ്റ്റ്, പക്ഷെ പകരം സംവിധാനം സെറ്റായെന്നാണ് 24ന്റെ മീനു ചേലാടൻ പറയുന്നത്. മഞ്ഞു പുതച്ച് ഡിസംബർ മാസം വിരുന്നെത്തിയതോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുരുന്നുകൾ. സാന്റായ്ക്കായി ഒരുക്കുന്ന കത്തുകൾ പതിവ് പോലെ ഇക്കൊല്ലവും വാങ്ങിക്കൂട്ടി അതിൽ തങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളും ആരോടും പറയാത്ത കുഞ്ഞു രഹസ്യങ്ങളുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളായി വരച്ചും എഴുതിയുമെല്ലാം അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാനഡ പോസ്റ്റ് പണിമുടക്കിയത്. So with the current negotiations going on, it's the weekend. We know they're going on 24 hours a day through the weekend. We want a positive solution. We want a fair contract and a negotiated contract at the bargaining table. The question posed to me was regarding documents. I heard it in the media regarding passports, so forth, that are stuck in the mail system. That's a question you need to ask Canada Post, because they're the ones that forced us to go on strike. ഒരു വശത്ത് ഈ സമരമെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് സാന്റായ്ക്കുള്ള കത്തുകൾ നോർത്ത് പോളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇവർ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ലൈനിലെ ബോക്സുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കത്തുകൾ നിക്ഷേപിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ മൂവ് നടത്താം. കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കത്തിനോളമില്ലെങ്കിലും പതിവ് തെറ്റാതെ സാന്റയോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാം. ഇമെയിൽ santa.com. അതാണ് സാന്റയ്ക്ക് മെയിലുകൾ അയക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനം. 1997 കാനഡയിലെ കാൽഗറി സ്വദേശിയായ അലൻ കെയർ ആണ് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് ജന്മം നൽകിയത്. അന്നൊരു പണിമുടക്ക് കാലത്ത് തന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾക്ക് സാന്റയ്ക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന പരിഭവം മാറ്റാനായി തുടങ്ങിവെച്ച ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ന് 10,000 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിഭവങ്ങളും സ്നേഹവായ്പുകളും നിറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഇടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സാന്റ അയക്കുന്ന മറുപടികൾ ഓരോ കുഞ്ഞു കണ്ണുകളിലും വിടർത്തുന്ന സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം നിർത്താതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇന്ധനവും.
കാലങ്ങളായി നോർത്ത് പോളിലേക്ക് കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന കത്തുകളുടെ പാരമ്പര്യം തച്ചുടയ്ക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു കുരുന്നിനു പോലും അവസരം നഷ്ടമാകരുതെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അലനെ അതൊരു സ്ഥിര ജോലിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. Kids tell Santa things that they don't tell anybody else. So at that point I made sure that there's ways for children who need help to get help. When you sit down in the chair, although mine's not, the big red chair, mine's a computer chair, but just that outpouring of emotion and everything else is it's just amazing. It's a bit of an emotional roller coaster. But I'm very lucky. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന കാനഡ പോസ്റ്റിലെ ജീവനക്കാർക്കും കത്തുകൾ അയച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു പിടി നന്മയുള്ള സർപ്രൈസുകളുമായിട്ടാകും ഇത്തവണ സാന്റ എത്തുക. മീനു ചെലാടൻ. ക്രിസ്മസ് കച്ചവടം പൊടിപ്പൊടിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ സംഗമവേദി ഒരുക്കി കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്സി. In its 45-year history, the Kerala Association of New Jersey hosted its first Tri-State Business Meet this week, and it was a resounding success. Happy to be part of this committee to put this event together. Are doing the very best for the community. Whenever a new immigrant comes to the country or a college graduate, right? They start with you guys. Organized by Association President Baiju Varghese, along with Secretary Tom Nettikaran and Treasurer Nirmal Mukundan. The event drew over 100 of region's top entrepreneurs who gathered to network and inspire one another. Business and technology experts shared their knowledge with the participants. Two things we're very proud of here, our small business community and our South Asian community here. The association's dynamic business committee, including Anian George, Raj Vijay Kumar, Thomas Allen, Sudhakar Menon, Swapna Rajesh, G.B. Thomas, and Roy Matthews played a pivotal role in ensuring the meet's huge success. This is Liz Paulos signing off, 24 New Jersey. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫോമയുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൈസഹായവുമായി യോങ്കേഴ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യോങ്കേഴ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സമാഹരിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപ ഫോമയ്ക്ക് കൈമാറി. ഫോമ എംപയർ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് അസോസിയേഷൻ സമാഹരിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപ ഫോമ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ചെയർ ബിജു ചാക്കോയെ പ്രദീപ് നായരും സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറുകയാണ്. ഫോമ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ ഫോമ എംപയർ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ്ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വളരെ വിലയേറിയതാണെന്ന് യോങ്കേഴ്സ് മേയർ മൈക്ക് സ്പാനോ പറഞ്ഞു. RVP PT തോമസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഫോമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു വർഗീസ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർ ഷിനു ജോസഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരിയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് പാചക വിശേഷങ്ങളുമായി ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്, ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും ചപ്പാത്തിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനും ഒക്കെ സൈഡായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 പൗണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 1/2 കിലോ വരും. ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ സ്ട്രൈപ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് വെള്ളം മുഴുവൻ തോർത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ട്, അതാ നല്ലത് കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ അല്ലെ മൈദ ഇടുവാണേ. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തണുത്ത വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാ വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാമേ. എണ്ണ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ.
ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കൻ വറക്കാൻ എടുത്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ ആ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു 12 വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ജൂലിയൻ കട്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണേ. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഈ കനത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഈ സോസിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ജൂലിയൻ കട്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് അധികം വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ. തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വേഗം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് സെസമേ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ദേ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചൈനീസ് റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24. എന്താ വാർത്ത? ന്യൂയോർക്കിലെ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആണല്ലോ മനസ്സിലായി. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി നടന്ന മർഡർ ബ്രയൻ തോംസന്റെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിത് ആദ്യം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് കാര്യം. രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ കാപ്പിയായിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ജോലിക്ക് കൂടെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക. ജയ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വാർത്ത വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാര്യം അതിരാവിലെയൊക്കെ ഒരു കൊലപാതകം അത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നടക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യം ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത്. ഈ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിലല്ല, ശരിക്കും നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് 700 ബില്യൺ മാർക്കറ്റൈസേഷനും അവരുടെ കഴിഞ്ഞ 2023 ഏതാണ്ട് 300 ബില്യൻ്റെ ആണ് അവരുടെ റവന്യൂ തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു CEO നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പോകുന്ന പോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഈ കൊലയാളി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നു. നല്ല ഐശ്വര്യമായിരുന്നു. സിറ്റി ബൈക്ക് ലിസ് ഇപ്പൊ ചോമ്പാക്കി സൈക്കിൾ മാറ്റി. പക്ഷെ അത് സിറ്റി ബൈക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഊബറിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോ ആസ് ഓഫ് 2023 എന്തോ അവർക്ക് 33,000 ബൈക്സ് ആണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ബറോസിലും പിന്നെ ന്യൂ ജേഴ്സി കുറച്ച് ജേഴ്സി സിറ്റി ആ ഏരിയയിലും കൂടെ ഉണ്ട്. 11 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. 2013 തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്. അത്രയും യൂസേജ് ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എനിക്ക് എത്രയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. 1000 സ്റ്റേഷൻസോളം അടുത്തുണ്ട്. ഇതിന് GPS സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ബൈക്കിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ടും ഇവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, ഇത് ഐ തിങ്ക് ബൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻട്രൽ പാർക്കിലോട്ട് കയറിപ്പോയില്ലേ. പക്ഷേ ഇത് ഈ പിന്നെ ജയനൊരു കാര്യം അറിയാമോ? 18,000 ക്യാമറകൾ ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 4,000 ക്യാമറയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ DAS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ 18,000 ക്യാമറ. അതായത് ഒരാൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് IPS ഓഫീസർമാരെ ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടോമിൻ തച്ചങ്കി, ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇവരെല്ലാം ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടി വരാം. നല്ലൊരു എമൗണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിന് എല്ലാ വർഷവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര പോലീസുണ്ടെന്ന് അറിയാം ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് NYPD 36,000 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പോലീസ് സേന ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുള്ളത് അറിയാലോ. ഇറ്റാലിയൻ മാഫിയാണ് ഒരു സമയത്ത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി
കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഗാംബിനോ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ട്. അപ്പം ജോജോയുടെ അയൽവാസിയായിരുന്നു പോൾ ഗാംബിനോ. അപ്പം പോൾ ഗാംബിനോയുടെ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റാറ്റ്ലൈനിലെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ടോഡ് ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഈ പോൾ ഗാംബിനോ അവരുടെ അകത്തുനിന്നുള്ള ചോർച്ചയിൽ കൂടാണ് വിവരം ചോർന്നാണ് ഒരു വിഷയം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പാർക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഡിന്നറിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. Bullets that ended Big Paul Castellano's life last night may very well have been a payoff for getting into such trouble with the feds. As the reputed head of the Crime Commission and the godfather of the Gambino family, his appearance in court every day and the preoccupation with his defense were bad for business. Experts say his associates may very well have decided Big Paul was more trouble than he was worth. അതാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകം. കാര്യം ഗാംബിനോ ഫാമിലിയിലെ ഒരു തലവനെ, ക്രൈം ബോസിനെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിന്നറിന് വന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ ഗാംബിനോ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ക്രൈം ഒരുപാട് ക്ലീനപ്പായി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഈ ക്യാമറാസ്, അതിനെ ഒരു തമാശ പറയും. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ സിറ്റിയിൽ സബ്വേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അയാളെ ഒരിക്കൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ വിളിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബുധനാഴ്ച ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ലഞ്ചിന് ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ പോയതാണ്. ഇയാൾ എന്നെ ക്യാമറയെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. പോലീസല്ല, സബ്വേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. അയാൾക്ക് ക്യാമറ മോണിറ്ററിംഗ് ആണല്ലോ ജോലി. തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇയാള് അപ്പൊ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി അത്രയാണ് ക്യാമറ ടു ക്യാമറ. സൂക്ഷിച്ചോളൂ, ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറയിലേക്കാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ പോലീസ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതെ. Yeah, we passed it. There's nobody around.